عندنا السكن. السكن consists of two components epidermis and dermis. جلد الجهاز الجلدي أو الجلد بصورة عامة مكون من two components epidermis and dermis. The surface epithelium of skin is the dermis. surface epithelium يعني الجهاز الطلائي مالة السكن هو الابيديرمس and is of the keratinized stratified squamous variety. keratinized كيراتين stratified معناها مطبق أو squamous حرشفي variety مختلف. زين. The various skin appendage or sweat gland, sebaceous gland here and near are specialized ribs of this epidermis, which is ectodermal in origin. The deeper dermis is mesoderm in origin and consists mainly of bundles of collagen fiber together with some elastic tissue, blood vessels, lymphatic and nerve fiber. السكن بصورة عامة two components epidermis and dermis. The surface epithelium السطح مال السكن of skin is epidermis. عندنا بالسطح مالته اللي تكون الظهارة الطلائية ايش راح تكون epidermis and is of keratinized stratified squamous variety. نوع النسيج قد تجيك فراغ قد تجيك بالامتحان شخص بالشارع يسألك يقولك نوع النسيج بالابيديمس اللي هي الطبقة راح تكون الخارجية من السكن راح تقول لك keratinized stratified squamous variety. بالمناسبة هاي هم راح تاخذوها بالمستقبل بالأنسجة أو أخذتوها ما أعرف. The various skin appendage عندنا محتويات السكين راح تكون السويت جلاند الغدد العرقية سبشيس جلاند الغدد الدهنية هير الشعر and nail الأظافر. هاي كلها شنو تابعة للجلد are specialized drives of these epiderms كلها مشتقة من الابيديرمس which is بصورة عامة ectodermal in organ. عندنا بخلال التطور الجنيني عندنا ثلاث طبقات اللي هي الإكتو الميزو and الإندوديرم. هذن ينشأ منهن الجسم بصورة عامة أو ينشأ منهن الجنين بصورة عامة. فباي ذا واي بداية التطوير الجنيني للجسم راح نلقى عندنا الأبيديم مشتقة منين من الإكتوديرم in organ. ده ديبر الطبقة الأعمق. قلنا الطبقة السطحية هي الأبيديرمس بعدها ديبر اللي هي الديرمس is mesodermal in origin. هاي منشأها خلال التكوين الجنيني من الميزوديرم and consists mainly of bundle of الكولاجين مكونة بصورة رئيسية من حزم من الكولاجين together with some elastic tissue elastic اللي هو المطاطي blood vessels أوعية دموية lymphatics أوعية لمفية and nerve fiber وألياف عصبية. هذا الرسم هنا يوضح لك الابيديمس and الديمس اللي هي الديبر. بما انه الديمس راح تكون اعمق فراح تحتوي على الاعصاب راح تحتوي على blood supply راح تحتوي على الليمفاتيك تيشو. زين. superficial fascia عندنا تحت الجلد حتى يصير كونتاكت بين الجلد والبونز عندك راح تحتاج الى superficial fascia والdeep fascia. الفاشية اللي هي اللفافة اللي موجودة تحت الجلد. The skin is connected to the underlying bone or deep fascia by a layer of loose alveolar connective tissue. This layer, usually referred to as superficial fascia, is of variable thickness and fat contact. The superficial fascia is most distinct on the lower abdominal wall, where it differentiated into two layers. Strong connective tissue bands transfers the superficial fascia binding the skin to the underlying aponeurosis of the scalp, palm and sole. راح نيجي نشرحها قرأتها بسرعة عامة حتى أشرح لكم إياها. The skin connected to the underlying bone or deep fascia by a layer of loose alveolar connective tissue.
هاي اللوز cellular connective tissue هي عبارة عن superficial fascia. This layer usually referred to as superficial fascia is of variable thickness. راح يكون thickness مالتها مختلف من مكان إلى آخر، وكذلك محتواها من الدهون and fat content. The superficial fascia is mostly thinner on the lower abdominal wall. عندنا بالجدار البطن من الأسفل راح تكون جدا مميزة superficial fascia where it differentiated into two layers. راح تكون مكونة من طبقتين. اوكي، لذلك نوبات الشخص الفاتي تشوف عنده شيء يسموه يعني شلون بالعامية نسميه الكرش، اللي هو ديوتو شو ديوتو وات علميا انه اكو دهون، لان عندنا السوبرفيشال فاشيا باللور بارت اوف الابدومن مكونة من طبقتين، فراح تتجمع بها الدهون عند الشخص الفاتي، فبالتالي راح يكون الطبقة أو تشوف منطقة الأبدومن مالته جدا مميزة. strong connective tissue bond حزم من الأنسجة الضامة القوية transfers the superficial fascia binding the skin راح تربط لنا الجلد to the underlying aponeurosis of scalp palm and soles. هذا اللي سكالب اللي هي فروة الرأس، بالم راحة اليد and soles اللي هي أخمص القدم. اوكي I think بالمناسبة إذا اكو كلمات بالإنجليزية انتو تقدرون تستخدمون جوجل ترانسليت حتى تترجموها، كلها موجودة. فأني لأنه تعرفون ضيق الوقت دا أشرحكم إياها بسرعة بسرعة. قلنا السكين حتى يصير له connected ويا ال underlying tissue نحتاج إلى فاشية. هاي الفاشية قسمناها قسمين superficial fascia and deep fascia. الديب فاشية هنا راح تكون قريبة، اللي هي اللفافة بما معناه بالعربي اللفافة القريبة من البونز. اوكي the limbs الأطراف and the body wall جدار الجسم are wrapped in a membrane of a fibrous tissue مغطى wrapped in a membrane of a fibrous tissue يعني غشاء من fibrous tissue. The deep fascia is various widely in thickness مختلفة بالثيكنس مالتها حال superficial fascia where deep fascia passes directly over البون. احنا قلنا deep fascia راح تكون قريبة من العظم حتى تنقل لي sensitive من البون من المسلز، مو شرط البون، المسلز الموجودة بالجسم تنقلها عن طريق النيرف اللي موجودة بيها للسكين، أو تنقلها عن طريق الأعصاب اللي موجودة بالمنطقة إلى البرين. فبالتالي راح تعرف أنه أنت عندك مثلا pain or يعني هو بسرعة عمل pain تحتاج إلى أنه تميز هذا الإحساس اللي موجود في هاي المنطقة عن طريق الديب فاشيا. The fascia passes directly over a bone. It is always anchored firmly to the periosteum. Anchored معناها attach، راح تتصل بصورة قوية ويا البريوستيوم. أخذت طبقات العظم بالسادس I think سامعين بالسمحاق العظمي، هاي الطبقة الخارجية من العظم راح تتصل منو بيها الدي فاشيا. Intramuscular septa are lamina of the fascia which extended between the muscles group. قلنا الدي فاشيا مو بس موجودة تحيط بالبريوستيوم، لا ممكن موجودة بالسبتة. السبتة اللي هي الحيز اللي موجود بين العضلات. intramuscular septa are lamina of the fascia which extended between muscles group. عندنا مجموعة عضلات ممكن تمتد بيناتها الدي فاشيا حتى تنقل السنسيشنز، بذلك راح تكون الدي فاشيا هي more complicated than superficial fascia. deep fascia is very sensitive تو حكيناها. its nerve supply تحتوي على أعصاب and that of subcutaneous periosteum is that of overlying skin. The nerve to the muscle supply intramuscular septa and the deep periosteum. بما أنه الديب فاشيا راح تكون قريبة من العظم
أو من العضلات، هاي راح تكون more sensitive عن طريق البلاد سوري عن طريق النيرف سبلاي. نيرف يعني الأعصاب اللي موجودة بهاي الطبقة هي اللي راح تنقل لي السنسيشن، هي راح تنقل لي الإحساس، يا أما تنقله أنه مثلا التنقله إذا موجود عن طريق الأعصاب للبرين، فبالتالي البرين راح يترجم لك انه اكو الم فلان منطقة، اكو الم فلان عظم، اكو الم فلان عضلة. بعدها هذا الرسم راح يوضح لك انه السكين superficial fascia اللي هي superficial عادة تكون شنو فاتي، بعدها الديب fascia راح تكون more complicated، وعندنا هنا بالوسط اللي هو البون or البريوستيوم، وقلنا مو شرط يكون بون، ممكن تكون muscles. البون العظام. Bones is type of vascularized dense connective tissue. العظم بصورة عامة هو vascularized dense connective tissue. vascularized معناه وعائي، dense كثيف، connective tissue هو نسيج طلائي وعائي، with cells embedded in matrix composed of organic material mainly collagen fiber and organic salt rich in calcium and phosphate. عندنا الماتريكس اللي هو نخاع العظم، هذا composed of organic material مكون من مواد عضوية mainly collagen and inorganic salt rich in calcium and phosphate. I think هاي واضحة. زين. osteology. osteology support راح ناخذ وظائف العظم بصورة عامة، راح يكون support دعم. علما دعم راح يكون دعم للبدي بصورة عامة support storage of مخزن المعادن اللي هي الكالسيوم and الفسفور and الليبيد الدهون كذلك. blood cell productions عندنا نحتاج عن طريق النخاع العظم إلى إنتاج خلايا الدم blood cells production اللي هي الوايت بي سي ار بي سي platelet whatever. protection. protection يقصد به هنا حماية للسوفت. عندنا هنا إذا دا تشوفون القفص الصدري، هذا القفص الصدري يحمينا السوفت. عندنا سوفت organ بالجسم اللي هي such as lung such as heart liver kidney whatever. هاي تحتاج إلى protection اللي يسمى soft organ، بسهولة أنه تتضرر، فبالتالي موجود العظم يحميها. كذلك عندنا البرين موجود، عندنا السكيلز حتى تحميه as general. بعدها compositions matrix. عندنا نخاع العظم مكوناته 1 2 3 organic material مواد عضوية، مثل هاي المواد العضوية راح تعطينا الالاستيسيتي اللي هو الكولاجين فايبر. 2 2 3 inorganic المواد غير عضوية، مثالها الكالسيوم فوسفات، مغنيسيوم فوسفات، وعندنا الكالسيوم فلورايد راح تعطينا strength مواد غير عضوية تعطينا القوة للعظم، وعندنا مواد عضوية راح تعطينا الالاستيسيتي مرونة. أنا مو دائما مو كل العظام أحتاج بيها strength، لا أكو عندنا عظام أحتاج بيها إنه تكون هشة. أوكي هاي due to شو articulations حتى تحتاج تتمرسل ويا عظم آخر، فميبي نحتاجها تكون هشة. اوكي بعدين بالمستقبل راح تعرفوها. بعدها bone exists in two form. عندنا شكلين من العظم، compact bone عظم صلب، cancellous bone عظم رخو or عظم الإسفنجي. the compact bone is hard and dense، هو من اسمه compact. it occur on the surface cortex of the bone. عادة الcompact bone راح يكون على السيرفيس، يعني بالنسبة للعظم الواحد، العظم الواحد قد على سبيل المثال الهيومرس radius راح يكون على الكورتكس مالته على القشرة compact. the collagen fiber are arranged in a layer which the Haber systems or osteon Haber's canal osteocyte are embedded.
هنا إذا تذكرون جهاز هافرز اللي هو نحتاجه عندما يكون عندنا بما أنه العظم هارد كومباكت يحتاج إلى تغذية. هاي التغذية تتم عن طريق جهاز هافرز I think ماخذيها بالسادس اللي هي مجموعة قنوات موجودة و most of these lamella are arranged in a contracted cylindrical around vascular channel اللي هي هافرز canal forming municied with the medullary cavity and each other by the transverse running اللي هي Volgman canal containing anastomosing vessels. بما أنه عندي compact bone أحتاج إلى تغذية لهاي العظم. التغذية عن طريق الهافرز موجودة داخل أو موجودة قنوات فولغمان تنقل لي التغذية بين جهاز وجهاز. أوكي هاي بصورة بسيطة أو مختصر لهذا الكلام اللي موجود عندك اللي أصلا أنت ماخذه بالسادس. بعدها الكونسلس بون العظم الرخو والعظم الإسفنجي. احنا قلنا العظم الواحد موجود بيه العظم الواحد موجود بجزئين أو مكونين من العظام أو تو فورم شكلين من العظام اللي هو الكومباكت العظم الصلب and العظم الرخو. العظم الصلب راح يكون بالكورتكس الانسايد داخل من عنده راح يكون الكونسلس بون consist of sponge work of trabeculae مجموعة من الحزم sponge work شبكات أو شلون المظهر الإسفنجة إذا شايفين الإسفنجة consonant bone are found in the anterior of the bone موجود لداخل العظم and at articular end of long bone articular السطح التمفصلي مال العظام الطويلة. The medullary cavity a long bone and the interstitials of the consonant bone are filled with red or yellow marrow اللي هو نخاع العظم. هذا النخاع موجود داخل العظم راح يكون نخاع العظم اللي هو المارو مكون من نوعين أو جزئين اللي هي red and yellow marrow. The outer surface of the bone are covered with a thick layer of vascular fibrous tissue. The periosteum اللي هي outer surface it has osteogenic property when it's needed. osteogenic يعني ممكن عن طريق البريوستيوم أولد أو generation للمن للأوستيوجينيك property when it's needed عندما أكو حالات accident ضرر بسيط بالعظم maybe البريوستيوم تولد لي خلايا عظمية جديدة. The nearby surface is lined by single layer اللي هي الاندوستيوم. It has osteogenic also ability and contributed to new bone formation. Maybe أيضا هاي الاندوستيوم تنتج لعظم جديد. عندي مجموعة عظام أو مجموعة تصنيف للعظام اللي هو long bone longer than wide اللي هو العظام الطويلة longer than wide. ايش وقت اقول على العظم هذا العظم نوع او هذا العظم طويل عندما يكون طوله اطول من عرضه فاقول عليه شنو هذا عظم طويل. found in a bend موجود بالاطراف. زين عندي short bone عظم قصير more or less cubical تعرفوا found in the confined space confined يعني شلون حيز محصور. اوكي هاي short bone. عندنا long short flat العظم المسطح protective عادة ما يكون وظيفته protective bone of skulls such as bone of skulls عظم الجمجمة or ribs عظم الأضلاع. regular bone عظم غير منتظم odd shape هو غير منتظم لا يقل vertebra يشبه عظم الفقر أو مثل عظام الفقرات. certain skull bone and the pelvic bone عظام الحوض عظام الجمجمة. sesamoid bone عظام السمانية. small nodule هي عبارة عن small nodules معناها عقد أو
شلون مثل العربي نقول ثلمة of the bone that are found in the certain tendon موجودة بالتندن اللي هي الأربطة لايك الباتيلا. الباتيلا هاي الموجودة هنا اللي بالعامية نسميها الصابون الباتيلا. عادة بالرياضيين تكون عندهم الإصابات بهاي المنطقة. ليش؟ لأنه السيسمويد بون small nodules عقد بسيطة موجودة بالتندن بالأربطة تكون more sensitive جدا حساسة. فعادة إذا بالنسبة للشباب أكيد يعرفون الإصابات الرياضية عادة بالباتيلا. أوكي، لهنا انتهت محاضرتكم هاي كلها introduction to anatomy. احنا لحد الآن ما أخذنا anatomy، just مقدمة للاناتومي. أخذنا بهاي المحاضرة للتذكير بصورة سريعة introduction بصورة عامة شنو الاناتومي. بعدها أخذنا history قلنا هاي for knowledge. بعدها أخذنا الأورجانيك سيستم الأورجانيزيشن السياز تيشو هاي ماخذيها انتم بالسادس divisions شلون راح نقسم الاناتومي شلون راح أدرس الاناتومي the way to study anatomy. قلنا شلون أدرسه لأنه بصعوبة أخذ البدي بصورة عامة، لكن أكو طرق أقسم بيها حتى تسهل الدراسة. organ system مجموعة أجهزة موجودة بجسمك ضروري تعرفها أنت كدكتور. بعدها anatomical positions قلنا ليش ناخذها هاي، ليش ندرس الاناتوميكال بوزيشن حتى تسهل دراسة المناطق بصورة عامة. اوكي، حتى اقدر ادرس منطقة معينة بصورة عامة قياس منطقة according to the body. اوكي، وراها اخذنا السكن تعرفون أخذنا بهاي المحاضرة موضوع السكن لأن تعرفون ال directions of the dentist مو بس أنه محصور بالتيث، لا هسه بالوقت الحالي أنه أطباء الأسنان يشتغلون عمليات تجميل as general. أنت كمرحلة أولى لازم تاخذ في short point about the skin. السكن مكونات السكن ابديمز الديمز. بعدها عندنا تحت السكن اكو superficial fascia اللي هي اللفافة، والديب فاشيا قلنا superficial fascia اللي هي راح اسوي بصورة عامة اللي هي فات تشيو لفافة دهنية. بعدها يصير connected between skin and deep fascia عن طريق اللي قلنا الليمفاتيك سوري عن طريق النيرف سيستم اللي موجودة بيه راح تنقل لي sensations. بعدها اخذنا البون بصورة عامة شنو طبيعة النسيج اللي موجود بالبون أو شنو البون بصورة عامة هو dense connective tissue. قسمنا أخذنا هنا ال compositions مكونات النخاع العظمي. بعدها أخذنا الأشكال العظم قلنا العظم الصلب والعظم الرخو أو العظم الإسفنجي. بعدها أخذنا أنواع العظام. هاي أنواع العظام long short flat irregular and sesamoid bone. That's enough. Thank you for attention.